मरकजी वजीर फिनांस निर्मला सीतारामन की जानिब से पेश करदा 2025-26 के बजट में तेलंगाना रियासत के लिए बजट मुख्तस नहीं किया गया, जिसके ज़िम्मे में आज भैंसा शहर के कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे के पास एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर साबिक़ा रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी और मार्केट कमेटी चेयरमैन आनंद राव पटेल, वाइस चेयरमैन मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी ने खिताब करते हुए कहा कि आज भैंसा शहर में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मुजस्समे के करीब महेश कुमार PCC सदर के हुक्म पर एहतजाज किया जा रहा है। इस मौके पर कायदीन ने मरकजी बजट पर शदीद तनकीद की और कहा कि तेलंगाना को इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि हिंदुस्तान में 29 रियासतें हैं, इसलिए तमाम रियासतों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। कायदीन ने मजीद कहा कि अमित शाह और मोदी सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन तेलंगाना के लिए कुछ नहीं करते। ये बजट सिर्फ दिल्ली और हरियाणा जैसी रियासतों के इंतखाबी फ़वाइद के लिए पेश किया गया है, ताकि इन रियासतों में इंतखाबात जीतने की कोशिश की जा सके, जबकि दीगर रियासतों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सही तौर पर कहा, मरकजी हुकूमत रियासतों को मुनासिब फंड्स फराहम नहीं कर रही है। इसी तरह इस बजट में तेलंगाना को कुछ भी नहीं दिया गया, जबकि दीगर रियासतों जैसे आंध्र प्रदेश और बिहार को, जो मरकजी हुकूमत के साथ इत्तेहाद में हैं, बड़ी रकम दी गई है, लेकिन तेलंगाना को कुछ नहीं दिया गया। इसके बावजूद रियासत में 2 वज़रा, 7 MLA और 8 MPs मौजूद हैं, लेकिन वो तेलंगाना के हक में बजट का हिस्सा नहीं ले सके। कायदीन ने अवाम से दरख्वास्त की कि वो बीजेपी के रहनुमाओं से इस तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी के बारे में सवालात करें और उनसे जवाब तलब करें। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों में बीजेपी ने कुछ नहीं किया और अभी भी कांग्रेस पर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। ये किसानों, ख़वातीन, BC, अक़लियती तबक़ात और ST के साथ मुकम्मल नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि आइन के मुताबिक मरकजी हुकूमत को तमाम रियासतों को यकसा तौर पर तरक्की देना चाहिए। तेलंगाना हर साल 50 लाख करोड़ रुपये और GST दीगर शक्लों में फंड्स फराहम करता है, लेकिन इसका भी कुछ हिस्सा वापस नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा इस मौके पर तमाम कायदीन ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना रियासत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट फराहम करने को कहा। इस मौके पर पार्टी कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। भैंसा పట్టణంలో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహం ఎదుట నిరసన కార్యక్రమం ఏదైతే నిన్న మన తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు పిలిపించారో, ఎందుకంటే మొన్న ఫిబ్రవరి 1 తారీఖు నాడు కేంద్ర బడ్జెట్ పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. మరి ఆ బడ్జెట్లో చూస్తే ఏముందంటే మన తెలంగాణకు ఇంతకుముందు కేసీఆర్ గారు అన్నారు, మన రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, కేంద్రము రాష్ట్రాలకు డబ్బులు ఇవ్వటం లేదు, గుండె సున్నా చూపిస్తున్నారు అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా మన ఫస్ట్ నాడు కూడా మొత్తం బడ్జెట్ చూస్తే మన తెలంగాణకి మనం రావచ్చు అని మనం టీవీలో చూస్తున్నాం, పేపర్లో చూసాం, కానీ చూస్తే మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు. మన పక్క రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్కు చాలా డబ్బులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇవ్వడం జరిగింది వారికి. ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ, బీహార్లో నితీష్ కుమార్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి మరి బీజేపీకి మెజార్టీ లేకుండా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కనుక వాళ్ళిద్దరికి ఎక్కువ డబ్బు ఇవ్వడం జరిగింది. మన తెలంగాణకు అసలు ఇవ్వలేం లేదు. ఇది చాలా మోసము, ఇది కుట్రపూరితము, ఇది చాలా మనమందరం కూడా వ్యతిరేకించాలని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా గౌరవ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్స్లో చూపించబడినది, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి ఉంటేనే మరి భారతదేశం బాగుంటుంది, కానీ మరి ఒక రాష్ట్రానికి ఒక తీరుగా ఇంకో రాష్ట్రానికి ఇంకో తీరుగా చూస్తే బాగుండదు. అందువల్ల ఏదైతే మన తెలంగాణ నుంచి కూడా 50,000 కోట్లు GST కింద అనుకోండి, ఇతర ట్యాక్స్ కింద అనుకోండి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కు పన్ను కట్టడం జరిగింది పోయిన సంవత్సరం. కనీసం ఆ డబ్బు కూడా కొద్ది శాతం కూడా ఇవ్వలేదు దాంట్లో. మరి మన న్యాయమైన డబ్బు అంబేద్కర్ గారు ఏమన్నారంటే, కేంద్రము ఒక తల్లిదండ్రిలాగా, మరి స్టేట్లు వారి పిల్లల్లాగా, మరి వాళ్ళకు కూడా తల్లిదండ్రి మంచిగా చూడాలి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా పక్షపాతం లేకుండా మంచిగా చూడాలని చెప్పి వారు రాజ్యాంగంలో రాయడం జరిగింది. కానీ చూస్తే 1%, 0%. PCC అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి ఆదేశానుసారం ముదోల నియోజకవర్గంలో నిరసన ధర్నా ప్రోగ్రాం చేయడం జరుగుతుంది.
మొన్ననే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బడ్జెట్లో తెలంగాణకు మొండు చేయి చూపడం జరిగింది. మరి ఏంది ఇది? మన భారతదేశంలో 29 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. మరి అందరికీ సమానంగా వాళ్ళకు ఫండ్స్ ఇవ్వాలి. మరి పెద్ద పెద్ద మాటలు ప్రధానమంత్రి మాట్లాడతారు, అమిత్ షా మాట్లాడతారు. మరి ఓన్లీ ఈ బడ్జెట్ ఏంటంటే ఎలక్షన్ కొరకే, ఢిల్లీ కోసము, హర్యానా కోసం ఇట్లా అలా ఎక్కడెక్కడ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అక్కడ ఆ రాష్ట్రాలకే ఎలక్షన్ గెలవడానికి ఈ బడ్జెట్ని పెట్టడం జరిగింది. మరి ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం, మన పక్క రాష్ట్రమే ఉన్నది, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నది, అక్కడ వాళ్ళకి పొత్తు ఉన్నది కాబట్టి అక్కడ సుఖ ఎక్క ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు ఏంటంటే రాజ్యాంగంలో ఏం రాసింది ఉన్నది, పార్టీ అది కాదు, ఎక్కడెక్కడ బీసీ మైనారిటీ ఎస్సీ ఎస్టీ ఉన్నారో మరి అంబేద్కర్ గారు ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళ భాగము వాళ్ళ పొత్తు వాళ్ళకి రావాలా. మరి మోదీ గారికి కల్పించడం లేదా? మరి ఇక్కడ ఉన్నది 8 మంది ఎంపీ ఉన్నారు, 2 మంత్రులు ఉన్నారు, మరి ఇక్కడ సుఖ 7 ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు. మరి వీళ్ళు చాలా చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఏమున్నది ఇక్కడ, వీళ్ళు ఏం తెచ్చిళ్ళు, ఏం సాధించుకున్నది అడుగుతున్నాం. ప్రజల సుఖ పల్లెటూరులో పోయితే తప్పకుండా అడగాల. మరి మీ పెద్ద పెద్ద మాటలు నరికి ఇక్కడ ఏం చేసిండు మీరు? ఎందుకోసం ఇక్కడ ప్రజల ముంగట పోవడానికి మీకు ఏం అధికారం ఉన్నది? ఈరోజు నేను అమిత్ షాకు, మోదీ గారికి అడుగుతున్నా. మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల ప్రజలే దాన్ని గమనించి ప్రజలు ఈ ముందుకు రావాలి, దాని మీద మాట్లాడాలి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 1 సంవత్సరం అయింది అంటే అది లేదంటే ఇది ధర్నాలు చేస్తారు ముందర వచ్చి. మరి మీరు 11 సంవత్సరాలు అయింది, ఏం చేస్తున్నారు? మరి ఈ బడ్జెట్లో సుఖ ఇంత అన్యాయం చేసి రైతులకు అన్యాయం ఉంది, మహిళలకు ఉంది, బీసీలకు, ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఏ కులంకు మంచిగా ఉన్నదని నేను అడుగుతున్నాను. కాబట్టి నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, అమిత్ షా, మోదీ గారు దీనిలో తప్పకుండా మరి బడ్జెట్లో ఇది అన్యాయం చేసిన దానికి మీరు తప్పకుండా రిజైన్ పెట్టాలి. మీరు ఉన్నది ఈ అన్యాయం చేసిన దానికి మీకు తెలంగాణ ప్రజలు గుణపాతం చెప్తారని చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై హింద్, జై తెలంగాణ. आंध्र प्रदेश जो उनको सपोर्ट कर रहा है उसके बलबूते पे उनकी हुकूमत चल रही, उनको 15,000 करोड़ रुपए दे दिए। अब ये बजट में अब आने वाले दिनों में बिहार में नीतीश कुमार को बेहिसाब बजट दे दिए। क्यों? तो वहाँ पे इलेक्शन भी है और उनके ऊपर इनकी हुकूमत चल रही बोल के। तेलंगाना को जहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत है, ये तेलंगाना एक वेलफेयर रियासत बोल के माना जा रहा है, क्योंकि रेवंत रेड्डी की सरकार जो हर समाज को, हर तबकात को लेके चल रही है, जो बीजेपी बोखलाहट में है, कैसा इनको बदनाम करना बोल के हर तरीके से यहाँ तक के तेलंगाना रियासत का GST तक फंड्स जारी नहीं कर रही है लोग। मैं मरकज़ी हुकूमत अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, फौरी तौर पे रिज़ाइन करना चाहिए, ये माफ़ी मांगना चाहिए और तेलंगाना को एक बजट मुख्तस करना चाहिए। इतना कहते हुए मैं अपने 2 अल्फाज ख़त्म करता हूँ। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस।